हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे और मैं भी जनाब अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवी वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हाँ। वेखो सब तो पहला जनाब मंजर कितना प्यारा है और यकीन करो यह मंजर जेड़ा तुहानू अज तो 6 महीने पहला विखाया सी और मेरे नाल जफर साहब भी सी इत्थे ऐसे जंगल की असी वीडियो बनाई सी और बहुत ही प्यारा मंजर सी। ते अज जनाब असी तुहाडे नाल कोई गल्लां करांगे मौजूदा जेड़े हालात जा रहे ने स्वीडन विच कम्मां काजां दे किस तरह ने और अज साडे नाल दो दोस्त भी ने लिहाजा उन्हां दी भी मदद लांगे ते चलने आ उन्हां दे कोले भी ते मजीद करने आ। और यह जनाब जेड़ी तुहानू नज़र आ रही है ना थल्ले बर्फ़ दे कणक है और इन्हें तकरीबन ये बर्फ़ के थल्ले ही रहना है तो इसकी कटाई जी है अगस्त जाके होनी है और वह भी तुहानू विखावांगे अगे भी तुहानू विखाई सी और मजीद वो भी तुहानू विखावांगे। तो चलने आ जनाब दोस्तों कोले नाले तारफ कराने तुहाडे नाल उन्हां दा ते आ जाओ जनाब। हाँ जी जनाब आज साडे नाल जनाब बहुत ही साडे अच्छे दोस्त प्यारे ने और यह भाई शफकत ने इन्हां नाल भी असी अज तो पहला फूड ट्रक की वीडियो बनाई सी तुहानू दस्सिया सी और यह भाई जफर साहब ने इन्हों भी तुसी जानते हो अक्सर ये भी वीडियो शीडियो बनाते हैं माशाअल्लाह। तो अज जनाब असी गल्लां करने कुछ जड़ियाँ कम्मां काजां के बारे के हुण मौजूदा किस तरह जा रहा है। भाईजान तुहाडा सुनाओ फूड ट्रक का काम किस तरह जा रहा है। फूड ट्रक का ठीक ही है बहरहाल थोड़ा जिहा ना कोई बर्फ मौसम ठंडे की कोई कोरोना की वजह से स्टूडेंट घर ने बिल्कुल यूनिवर्सिटी कॉलेजां विच नहीं जाते पे इंज गल ते इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुण अगले नैक्सट वीक नू हर एक चीज़ ओपन हो जाएगी ठीक ते काम इंशाल्लाह अच्छा मौसम ठीक हो रहा है जी चलो माशा हाँ नहीं वो तो मौसम भी कोरोना भी क्लासां लग रही ने स्टूडेंट बिल्कुल। जेहड़े ने दूसरे मुल्कां दे आ रहे ने इंज गल। तो जफर साहब तुसी सुनाओ हाँ उबर का किस तरह जा रहा है। उबर दा ते मैं ते ये तो पता जितना घट ही कर रहा काम क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है तो हर वेले डर ही रहिंदा है ते करीदा भी है ये नहीं कहते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है काम। और मैं जफर साहब का जिक्र अगे भी एक वीडियो च कीता कि 24 घंटे जनाब बर्फ का काम करके आए तो 45,000 की पाकिस्तानी दिहाड़ी ला के आए 45,000 का ना लै छड़ी तो 300 रुपये बहरहाल ये रोज़ नहीं होंदा है ये कदे कदे चांस होंदा है। ये भी हिसाब लाओ ना जो 24 लाए ने जी हाँ ते लाए भी तो 24 ने ना ते ਉਹ 24 ਕਿੱਥੇ ਆਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਇੱਥੇ हाँ ਦੋ ਦਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਵੇ ਅਗਰ ਉਹ 24 ਲਾਏ ਨੇ ਹੋਰ 24 ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 70 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 60 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਨਾ बिल्कुल 60 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 70 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ बिल्कुल ਤੇ ਗੰਜੀ ਧੋਏਗੀ ਗਿਆ ਔਰ ਨਚੋੜੇਗੀ ਗਿਆ ਜਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ ਜਵਾਬ ਚਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਬਈ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਤੇ 45 ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਲਓ ਸੌਖਾ ਕਰੋ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ 50,000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧੇ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਹੀ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਓ 1.5 ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਕਸਰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਆਮਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਖਿਆਲ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਵੋ ਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਛਾਬਾ ਲਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਈ
ਪਰ ਹਲੋ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ- ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਢਲਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਮੂਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿन्हों ने उठाई जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई निहाल इस गुलस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े ਵਾਹ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਉਹ ਜਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਣੀ ਆਪੂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਆਵੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ और इन्हें को मठियाई खानी है बस 21 साल होया ये इंतजार करदे ला लो साहब भाई तुसी कि अगर एक बंदा 1 साल ती 11 महीने बिल्कुल साल हो गया 11 महीने 5 दिन तेन लाजमन डिसीजन चेक करना है शामी सौन लगे कितने दिन बनते ने ते कई दफा दो दफा भी देखदा है अपने दिल नूं तसल्ली देण वास्ते हौसला देण वास्ते ते एडी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਫਰਵਰੀ 2021 ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ खूब समझ आ गई होवे दी भाई कितनी कुछ सख्ती हो रही है या केस नहीं है तो दिन ब दिन और बड़ी खुशी होती है यकीन करो मैं खुद जिस वेले मेरा डिसीजन होया ना वेखी दा वाकई 3 बारी दिन विच जिस वेले कार्ड आया मैनू यकीन ही नहीं भाई काका नहीं आंदा मैं कर दिया ए समझो काका आया है ये काके जितनी खुशी होती है भाई वे लो मैं कराए ने ना मेरे 3 महीने बाद निकले जब भाई 4 दिन गल्लां यही हो रही ने कि सख्ती दिन ब दिन हो रही है बिल्कुल मेरा देखो ना मेरे को फन भी है लेकिन मैं खज्जल हो रहा ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੀਡਨ ਮੇਰੇ ਮਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਧੁੱਪ ਚੜ ਆਈ ਧੁੱਪ ਵਾਕਈ ਚੜ ਆਈ ਚੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਚੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਚੜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ और है जनाब वो सामने घोड़ियां वाला फार्म जे और आज तो तुम 6 महीने पीछे जाओ ना तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਣਕ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਉਧਰ ਸੌਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਾਲਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
बर्फ़ जनाब मजीद सिलसिला ये तकरीबन हफ्ता को पवे दा इंज दे ते बाद विच फिर इत्थे हर पासे हरियाली हरियाली हो जानी है ते रौनकां लगी होनियां ने। जेह्ड़े बंदे कहंदे ने ना वा कोई बंदा नहीं नज़र आंदा, उन्हां नूं इत्थे वेखियो इस तरह बंदे नज़र आने ने कि असीं दस नहीं सकदे। ते वेखो रास्ते जनाब कितने प्यारे बने ने और ये सब गंदम जे, ये सारी फसल जेह्ड़ी है ना ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕਟਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੰਜ਼ਰ। और अज आए हाँ दिल से कि उस जगह ते ना एक बार फिर आ गई तो और अज आए हैं असी वेख्या तो और ज़्यादा जनाब मेरी प्यारा लगा इत्थे दा मंजर। तो यही चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां चलो तुहाडे नाल शेयर करी दियां ने, वरना इत्थे घर छोटी सी बह के नाल दा करना। चलो आख्या दोस्तों नाल थोड़ा जिहा लो आए हो जे नाले कोई चीज़ां तुहानूं विखा दिए। तो वो भी दोस्तां ने थोड़ा जिहा टाइम बनाया, असीं आख्या चलो चलने हैं। जफर साहब सी, शफकत साहब ते हुण सब मेरे पीछे जनाब वो जंगल है, तुहानूं अगे भी मैं जिहड़ा वीडियो भी विखाया। तो ठीक है जी, दुआवां च याद रखियो। ओके फिर रब सोने दे वाले, अल्लाह हाफिज़।